बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सेंटर पॉइंट सरा ज़यम मोहम्मद फ़हीम। नन आखिर गटा फैसला मखे तराला च द कम खबरा नन ना तकरीबन शपग रोज़े ओड़ांदे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कड़े वा अगवीदा वीलियू ची मुंगबा द डेरे द केस ना मिसाल जोड़ाऊ डेरा इस्माइल खान केस नन फैसला वरदलिशवा और आगे फैसले मुताबिक द वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर और सूबाई वजीर फैसल अमीन गंडापुर रोर द डेरे सिटी मेयर उम्मीदवार उमर अमीन गंडापुर नाअहल उगरजेद और अगबा उस द डेरा सिटी मेयर इंतखाब के हिस्सा नाखली अगुबा अलता के इंतखाब ना बाहर शू और आगे सरासरा चिकम अलता के कमे हले जलेवे दागे हवाले सरा हम उस अली अमीन गंडापुर साहब तवेला कड़े दा तासो उस द डेरे खार नबार मूज है डेरा के उस है इस मसला निश्तरे मख के दा फैसला अगले वा चगवी दे जिला बदर कड़ीशी होले चोस खैरोर मुकाबला के न दे नुतारो डेरे नबार मजे खो बहरहाल द बलचा सियासी गैदरिंग के या सियासी इज्तिमा के बा अली अमीन गंडापुर साहब गडुन न कई दे सरासरा उमददगे डेरा इस्माइल खान इलेक्शन के मोहम्मद कफील कमचे जमीयत उलमा इस्लाम उम्मीदवार दे द अगवी पा हक के यो पब्लिक गैदरिंग हो शादी हाल के जलसावा और आगे के द मौलाना फजलुर रहमान साहब रोर ज़ियाउर रहमान साहब आगे के गडुन कड़ो कमचे द सूबाई सर्विसेज मुलाजिम दे आगे तो हम नोटिस जारी शो और ब्या आगे के चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ता इलेक्शन कमीशन यो खत लिखलो चिदा स्तासो मुलाजिम दे और कम चे स्तासो द सूबाई मुलाजमीन द पारा द सर्विस रूल्स दी आगे मुताबिक कि कम डिसिप्लिन और एफिशिएंसी रूल्स दी दागे मुताबिक दागे खिलाफ तासो कार्रवाई के चिवले अगर यो सियासी इज्तिमा तलाड़ो और यो सियासी जमात उम्मीदवार अगर सपोर्ट को अगर खपल पोजीशन दे पूरा इंतखाब के इस्तेमाल करे दे जका दे दागा खिलाफ सूबाई हुकूमत पखपला कार्रवाई उकी दे सरासरा मोहम्मद जमाल साहब कम चिदा वज़ीरिस्तान ना MNA दे दा आगा खिलाफ हम जिकम दे यो नोटिस जारी शो और हुई हम बना ओशवा चित्ता सुबा दोबारा दा मोहम्मद कफील साहब कम च जमीयत उलमा इस्लाम उम्मीदवार दे दागा पहक के बा इस किस्म पब्लिक गैदरिंग के हिस्सा ना आखले मुंगदिन आवलो कतल चे दा खैबर पख्तूनख्वा साबिक सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट और साबिक रुकन सूबाई असम्बली शाह महमूद वजीर साहब दागा खिलाफ हम फैसला डाला साबिक में जका हुए चाहे उस डी नोटिफाई शवी दी बतौर मेंबर सूबाई असम्बली अगवे उस MPA न दी नजका शाह महमूद खान वजीर साहब उस साबिक MPA पाते शो अगवी खिलाफ फैसला डाला चाहे द पिंज कालो द पारा नाअहल उगरजेद और द अगवी ज़े मामूनुर रशीद आगा तंदा हुए चे आगा हम नाअहल दे और आगा बम इलेक्शन न कई और आगा इंतखाब के हिस्सा अगस्ता द बनु तहसील बकाखेल ना बकाखेल के बाद इलेक्शन की पर 13 तारीख बांधे 13 फरवरी बांधे रवान इतवार अलतबा पोलिंग कीगी खो आगे के बा मामून रशीद हिस्सा नाखली पाकिस्तान तरीके इंसाफ उम्मीदवार बाबाई की हिस्सा नाखली डेरा के बा इलेक्शन कीगी खो उमर अमीन गंडापुर से बाई गडुन न कई मतलब द पाकिस्तान तरीके इंसाफ उम्मीदवार द दगे इंतखाब ना हम बाहर शो द्वाना तहसीलों के बा द पाकिस्तान तरीके इंसाफ तरदे दमा पूरे चिका में फैसली दी दागे मुताबिक अगदा इंतखाब न बाहर दे आखिर वले दगे द्वाणों वफाकी और सूबाई वजीरानो इलेक्शन कमीशन दे हद तक मजबूरा क चे अगवी दुमरा सख्त फैसला वागश्ता और सिंगा मा जिक्र मोक चे चीफ इलेक्शन कमिश्नर दावे ना करे वा मुची मुंग बदा केस ना मिसाल जोड़ो वले चे कम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हो अगवी दा लिकल कड़ियो इस्लामाबाद ता चे मुंगा डेरजल अली अमीन गंडापुर से राव गोस्त अगम पोए क अगतम नोटिस जारी क अगम जुर्माना क होगा बयान न पुईगी और अगा बार बार अलता के चे कम पॉलिटिकल गैदरिंग दे दागा द रोर दा पारा आगे के अगा गडुन कई लग्या दे आगे के अगा हिस्सा अखदी लग्या दे नो दागे ना पस ब्या मजबूरन इलेक्शन कमीशन नंदा फैसला मखतराला हो बहरहाल दे द्वाणो फैसलो हवाले सरा उस पूरे इसम हतमी जका नदी वले चे द्वाणा उम्मीदवारान चिकम दा डेरा सिटी मेयर द पारा उमर अमीन गंडापुर से दे और बका खेल द पारा मामून रशीद साहब दे द्वाणो सराख पले ना अहले द पारा और इंतखाब के हिस्सा गस्तो द पारा द अदालत दारे कुलौदी और आगे सरा शाह महमूद वजीर साहब कम चे पिंज काल द पारा ना अहला गर्जे दले दे अगर सरा हम द अदालत लारा मौजूद रहा और दे हवाले सरा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वाजे ऐलान करे दे अगविदा वीली दी चिमुंग बखपल आइनी और कानूनी लारे इस्तेमालो द शाह मोहम्मद खान वजीर साहब चिका मसला द आगे हवाले सरा हम और द अली अमीन गंडापुर साहब चिका
مسله ده نن با کوشش کوو چې په هغې باندې هم د صوبایي حکومت نظر واخلو چې صوبایي حکومت دې حوالې سره څه وایي ولې چې دا دواړه ډېر مهم ځایونه دي او ډېره اسماعیل خان کې علي امین ګنډاپور صاحب دې نه مخکې هم کافي کوشش کړی چې هلته کې هغوی دا الیکشن ګټلی وي یا الیکشن په ټایم شوی ولې چې موږ وکتل چې عمر خطاب صاحب کوم چې عوامي نیشنل پارټۍ امیدوار و د ډیرا سټي میر دپاره هغه د کور مخې ته ووجلی شو شهید کړی شو د هغې د وجه نه هلته انتخاب ونه شو نو ضمني انتخاب کیږي لګیا دی په 13 تاریخ باندې په دغې دواړه حلقو کې او سره نورې ضلعې هم دي دې وخت کې موږ سره بیرسټر محمد علي صاحب موجود دی کوم چې ترجمان دی د خیبر پښتونخوا حکومت سر شکریہ تاسو موږ له ټایم راکړه سر پهلنی فیصله شاه محمد وزیر صاحب والوا او پای باندې ستاسو بیان هم مخې ته راغی چې هغه به چیلنج کیږي په عدالت کې اوس یو بله فیصله هم پاکستان تحریک انصاف خلاف راله چې عمر امین ګنډاپور صاحب نااهل وګرځېده هغه به اوس ډیرې دپاره انتخاب نه کوي آیا دا دواړه کیسونه د بکاخیل او د ډیرې دواړه به چیلنج کیږي یا به دا بیل بیل حکومت یا پاکستان تحریک انصاف دا بیل بیل ټریټ کوي نه زه خو دا ګڼم چې الیکشن کمیشن داسې ښکاري داسې محسوس کیږي چې الیکشن کمیشن په عجلت کې بغیر د غور و فکر نه فیصلې کوي لګیا دی او د هغې فیصلو چې کوم دغه دی کوم نتیجه ده نو هغه داسې ښکاري چې په انتخاباتو باندې اوس نور څوک خو نه خو الیکشن کمیشن دا فیصلې چې دی نو دا به د انتخاباتو په کریډیبلیټي باندې به د دې نه یو منفي اثر غورځېږي او د هغې وجه زما د دې خبرې دا ده چې د دغه په معامله کې هم د شاه محمد صاحب په معامله کې هم الیکشن کمیشن یکدم فیصله ورکړله هغې فیصله کې ډېر داسې قانوني امور دي چې هغه پکې یعنی اګنور کړي شوي دي یا د هغې نه صرف نظر شوی دی دغه بنیادو چې په هغې باندې ما دا ویلي چې مونږ به دا فیصله په های کورټ کې چیلنج کوو بله خبره داسې ده چې کم حده پورې د دې ډي ای خان د فیصلې تعلق دی نو تاسو خپله وګورئ چې یو کینډیډیټ تاسو مکمل طور باندې نااهل کوئ او د انتخاب نه منې کوئ نو هغه شرایطو باندې یا په هغه کنډیشنز باندې یا په هغه الزاماتو باندې نور کینډیډیټ هم چې دی نو ښه پوره راځي لکه نن هم مولانا فضل الرحمن رور او مولانا صاحب په خپله په ډي ای خان کې یو ډېره غټه جلسه کړې ده نن ټوله سوشل میډیا په دې باندې لګیا ده اعتراضونه کوي چې د مولانا صاحب د جلسې په وجه باندې عامو خلکو ته هلته د ټریفک رکاوټ او لارې بندې وې او ټوله ډي ای خان جام نو الیکشن کمیشن ته عمر امین ګنډاپور خو ښکاري خو هغه ته مولانا فضل الرحمن نه ښکاري نو دغه شانتي هلته چې کوم د بکاخیلو والا کیس و هغې کې هم داسې ښکاري چې لکه ون سایډډ فیصله کړې ده د اف آی آر مندرجات که وګورئ که هغې سره نور ریلیټډ کم ایویډنس راغلی دی هغه وګورئ نو د هغې نه صفا پته لګي چې دا فیصله چې ده نو دا یا خو په پریشر کې شوې ده یا په عجلت کې شوې ده نو د دې باندې زمونږ خپل اعتراض هم دی مونږ د دې فیصلې سره اتفاق نه کوو او یقینا پارټي به چې دی نو په دې باندې های کورټ ته او چې څومره متعلقه فورم که های کورټ دا سپریم کورټ ته به ځي او هلته به مونږ ضرور په دې باندې دغه کوو خپل قانوني حق استعمالو تاسو ذکر وکړو د کفیل صاحب کوم جمعیت العلماء اسلام امیدوار هلته کې د هغوی الیکشن کمپین کې ضیاء الرحمن صاحب حوالې سره الیکشن کمیشن نوټس واغشته او صوبایي حکومت ته خط ولیکه چې دا ستاسو ملازم دی پی ایم ایس افسر دی هغه هلته کې د جمعیت العلماء اسلام امیدوار لا کمپین کوي لګیا دی تاسو د هغه خلاف ډسپلنري ایکشن واخلی آیا صوبایي حکومت به دې حوالې سره ایکشن اخلي ګورئ چې کوم حده پورې د دغه تعلق دی دغه د ضیاء الرحمن صاحب تعلق دی او د صوبایي حکومت د یو افسر یا د یو اهلکار تعلق دی نو یقینا چې څه قانوني طریقه کار دی او قانوني کوم قواعد او ضوابط دي د هغې خلاف ورزي شوي نو هغه به ضرور صوبایي حکومت به د هغې ایکشن علي او هر څه ایکشن چې دي د هغې نتیجه به تاسو ته مخې ته رام شي یقینا د لا اینڈ آرډر وایلیشن یا د رولز اند ریګولیشنز وایلیشن به بالکل په هیڅ صورت کې موږ نه برداشت کوو صحیح خو زه دا وایم چې د الیکشن کمیشن له پکار دا دي چې دا دی غیر متعصبانه فیصلې کوي غیر امتیازي فیصلې کوي
چې دا تاثر تی نه کیږي چې یو پارټي له سپورټ ورکړي یا بل پارټي چې دا هغه انډرماین کوي. ټول له ایکوال لیول پلیینګ فیلډ پکار دی او هر پارټي ته موقع پکار دی چې هغه په جمهوریت انداز کې په الیکشن کمپین کې سموالي او الیکشن مو کې او که څوک دغه خلاف ورزي کوي د قواعدو نو بیا د ټولو خلاف اقدامات کیږي نه چې صرف د یو مخصوص پارټي خلاف. او سر چې کوم د علي امین ګنڈاپور صاحب ویډیوز راغلي دي یا هغه مسلسل د خپل رول د لپاره کمپین کوي ډیسټریکټ الیکشن افسر هم دا وایي چې جی مونږ هغه بار بار وي خو هغه بالکل منینا او هغه راضی نه. نو آیا سر دی آیا سره پارټي پخپله هم څه ډیسیژن اغستی شي یا حکومت پخپله هغه منسټر ته وینا کولی شي چې تاسو لږ د الیکشن کمپین نه سایډ ته شئ؟ ګوره جی هغه د لپاره خو قانون ډیر واضح دی چې څو کم وی کاغه د حکومت منسټر وی کاغه ایم پی ای ایم ان ای وی او کاغه هر څو کم وی چې پاغه باندې د الیکشن کمیشن کم قوانین دي هغه په عاید کیږي او داغه اپلیکیشن پکېږي نو پکار دي چې کاغذ وایلیشن کوي نو داغه خلاف چې سم متعلقه فورم یا به دغه کوي چې پخلی الیکشن کمیشن د علي امین ګنڈاپور حواله سره مسلسل اقدامات کوي لګیا دي او صوبایي حکومت داغه اقداماتو سره چې څه کاروایی د صوبایي حکومت په ذمہ داري کې راځي نو هغه به صوبایي حکومت کوي او نور خدا دې چې الیکشن کمیشن با اختیار هم دی با اقتدار هم دی او لیګل اختیار هم وسره دی چې هغه په دې سلسله کې اقدامات واخلي او هغه کوي لګیا دي نو موږ هغه باندې څه ابجیکشن کو نشته. صحیح سر 13 تاریخ باندې به پولینګ کیږي 15 یا شپږ ورځې پاتې دي ټایم ډیر زیات لګ دی ک شاه وزیر صاحب زوی دی مامون رشید صاحب کاغه انتخاب کی حصہ اخلي داغه پلار ناهله نه بچ کیږي یا بیا عمر امین ګنڈاپور صاحب الیکشن کی حصہ اخلي نو وخت ډیر کم دی سر. آیا ممکنه چې را روان روز دوه کې دنه به تاسو اپیل ته لاړ شئ او دومره ضرب عدالت بیا سټې ورکړي؟ ورې جی ما چې کوم خبره تاسو ته په تاسو د سوال په ابتدا کې کوم وکړه کنه نو زما د جواب او مغینه د جواب خلم او هغه دا دی چې الیکشن کمیشن باره کې ما کوم خبر وکړه چې ما ته داسې ښکاري چې الیکشن کمیشن په پریشر کې فیصله کوي نو د هغې نتیجه عمدقه ده چې کم امیدوار خلاف فیصله راشي نو د هغه سره یو امتیازي سلوک وشو هغه د نورو مقابله کې په یو ډیفیکلټ یا په یو مشکل پوزیشن کې واچول شو. الته کې په بکخېلو کې الیکشن دی نو التم چې د شاه محمد صاحب زوی یو امیدوار د هغه داسې د اهلي کول دا یقیني خبره ده چې د هغه چې کم انتخابي حقوق دي نو د هغې پامالي کېږي هغه که سبا ان کیس هغه ته عدالت اجازت ورم کی نو د هغې اجازت نه پس هغه سره بیا ټایم د الیکشن کمپین کمی نو دا زیاتې دی که نه موږ هم دغه وایو چې ټولو ته لیول پلیینګ فیلډ پکار دی. دغه سچویشن په ډي ای خان کې زموږ د تحریک انصاف د کینډیډیټ هم دی نو زه دا ګڼم چې بالکل موږ به قانوني تقاضي پوره کوو او عدالت به انشاءالله آرډر ورکړي او عدالت د آرډر نه باوجود په مطلب دا زما د یقین دی چې عدالت به انصاف وکړي او موږ به انشاءالله په ښه بھرپور طریقه باندې د الیکشن په پروسس کې سملو انشاءالله ګټو به دا الیکشن. صحیح سر لګون ته کې الیکشن نه بغیر به تاسو کول واړم نن عمران خان صاحب پارټي قیادت ته آرډر کړی تاسو الیکشن کمپین یا مطلب جلسو ته لاړ شئ خلکو سره ملاو شئ جلسه جلوسونه وکړئ خپل پاور شو وکړئ. بلدیاتي انتخابات فی الحال وزنډولی شو ایبټ آباد بینچ فیصله مخې ته راغلی ده چې دویمه مرحله دی روجې نه پس وکړي شي. خیبر پښتونخوا کې هم تیاریانې به شروع کیږي دلته به هم پاور شو کیږي. ولې جی ډیره واضحه خبره ده چې تحریک انصاف د دې صوبې یو ډیره غټه پارټي ده او مونږه که د بلدیاتي ټاکنې د الیکشن د ووټونو تناسب وګورو نو څومره ووټونه چې تحریک انصاف ته اچولی شوي دي دا د ټولو پارټو نه زیات ووټونه اچولی شوي دي. تحریک انصاف ته که سیاسي نقصان شوی دی نو هغه صرف او صرف د تحریک انصاف د اندروني د اختلافاتو په نتیجه کې شوی دی چې زموږ خپل ناراض کارکنان یا مشران چې دی هغه د خپلو پارټۍ خلاف ودرېدل د هغې په وجه نقصان شوی دی. که دا مسله نه وي نو پارټۍ به د دې نه ډېر ښه پرفارمنس به شوی اوس پاتې شوه خبره د راتلونکي ټاکنې د هغې دپاره بالکل وزیر اعظم صاحب هم او وزیر اعلی صاحب هم بالکل چې دی نو ښه الرټ دي او پارټۍ ته دا هدایات دي چې تاسو ښه په مضبوطه طریقه باندې نه صرف انتخابي کمپینو چلاوئ بلکې اوس د دې نه بعد چې څومره ټایم پاتې دی د 2023 الیکشنو ته نو هغې دپاره هم د اوس نه تنظیم سازي او ښه په منظم انداز کې د پارټۍ کار چې دی نو هغه وکړي دا هدایات هم دي دا بالکل واضح هدایات دي او په دې باندې بالکل پارټي چې دی نو هغه عمل کوي لګیا دی او انشاءالله تاسو به وګورئ چې قریب به د پارټۍ غټې اکټیویټیز او ښه منظم انداز کې اکټیویټیز به تاسو ته مخې ته راشي. ډېره شکریه بیرسټر محمد علي صاحب تاسو موږ ټایم راکړ. ترجمان خیبر پښتونخوا حکومت بیرسټر صاحب صفا او سپینې خبرې وکړې چې د الیکشن کمیشن کومې فیصلې موږ ته ښکاري لګیا دي د هغې نه ګمان دا راځي چې دغه فیصلې یا په عجلت کې مطلب په جلدبازۍ کې وخت ورسره نه و سوچ یې پرې نه دی کړی جلدبازۍ کې فیصله کړې ده وخت یې پوره نه دی اخیستی یا په دباو کې دا فیصلې اخیستې دي. ظاهر
خبره دباو د اپوزیشن سایډ نوي چې اکثر لاغوي تمه کوي چې حکومت خلاف څه کاروایی وشي. نو هغې خبره کړې ده او اساسا دا خبره هم وکړه چې کله الیکشن کمیشن یو غیر منصفانه او غیر امتیازي سلوک وکړي او غیر منصفانه سلوک وکړي نو بیا امیدوار ته ایکول لیول پلینګ ګراوند نه ملاویږي، مقابلې فضا برابره نه وي. او د وخت کې هغوی خو واضح ذکر جمعیت علماء اسلام ته وکړه چې په ډی خان کې مولانا فضل الرحمان صاحب جلسې کوي لګیا دی، د هغوی رور ضیاء الرحمن اوپنلی د وخت کې هلې ځلې کوي لګیا دی، هلته کې جلسې جلوسونو کې شرکت کوي لګیا دی او په هغې باندې الیکشن کمیشن څه خاص اوسه پورې ایکشن نه دی اخیستی. سړکونه بندېږي، پرابلم سړکو ته راځي، مسلې راځي، خو الیکشن کمیشن پای خاموشه د هغې وینا وه او ستاسو سره یې ذکر هم وکړو چې هغوی به عدالت ته ځي. شاه محمد خان وزیر صاحب فیصلې حوالې سره هم او علي امین ګنډاپور صاحب فیصلې حوالې سره به هم عدالت ته ځي او هلته کې به هغوی چې کوم اپلیټ کورټ ته هلته به هغوی ځي او هلته کې به هغوی بیا ځان دپاره دغه لاره جوړوي چې هلته کې مخکې ته انصاف ملو شي. دا ذکر هغوی وکړه. ورسره کوم چې یو اهم پوینټ و، اهم مدعا وه، خبر الیکشن کمیشن کېږي چې کوم ځای کې صوبایي حکومت ذمواري وه، د هغې سوال ته هم مونږ وکړه چې ضیاء الرحمن صاحب خو ستاسو ملازم دی، ستاسو حکومت دی، وخت کې هغوی سره دی، تاسو سره حکومت دی، هغوی تاسو ملازم دی، تاسو هغوی خلاف څه کاروایي وکړه؟ ستاسو ملازم ځي پاسي او یو پولیټیکل پارټي سپورټ کوي لګیا دی. که چېرې همدغسې یو سرکاري ملازم پاسېدلی وي، څنګه چې موږ هم کتل چې پیښور کې یو سرکاري وکیلو هغه بیا الیکشن کمیشن احکاماتو او نه پس لا ډپارټمنټ هغه ډي نوټیفای هم که لرې که ځان نه، نو هغسې دام سرکاري ملازم دی. ضیاء الرحمن صاحب څنګه ډیره کې د محمد کفیل صاحب کمپین کوي لګیا دی، صوبایي حکومت د خلاف څه کاروایي کوي؟ نو حکومت د حوالې سره یې ذکر وکړه چې موږ به جي کارونه طریقه خپلو، یو سیاسي غونډه کې بیان کومه طریقه موږ به هغه خپلو، بیا به ګورو چې څه کېږي. خو بهرحال سخت ایکشن پکار دی چې چا خلاف هم وي، کیس تیار دی او بیا خبره دا ده چې جمعیت علماء اسلام به دا جواز جوړوي چې دا د مولانا صاحب رور دی، ځکه هغه سره زیاتې وشو او مولانا صاحب رور چې څه کوي هغه خیر دی، په هغه باندې بیا آیا قانون نه راځي؟ قانون چې هر چا لپاره برابري، که هغه علي امین ګنډاپور صاحب یا هغه ضیاء الرحمن صاحب یا پھر هغه مونږه وکتل چې شاه محمد وزیر وي، د ټولو لپاره قانون یو پکار دی، دوه نه یو پاکستان پکار دی. خو بهرحال دوی سره قانوني لارې څه دي او آیا دغه فیصله باندې نور جماعتونه مطمئن دي او که نه؟ په یې به هم خبره کوو یو وړه شنده مینه. تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او مولانا امین ګنډاپور صاحب، مامون رشید صاحب دواړه د وخت کې قانوني توګه باندې الیکشن کې حصہ نشي اخیستی. د دواړو ارمان تحصیل چیرمین یا د ډیره سټي میر جوړېدو هغه سر ته ونه رسېده او مقابله یې ونه کړه، ولې چې الیکشن کمیشن دواړه نااهله وګرځول د الیکشن نه او هغې سره سره مامون رشید صاحب ځان سره خپل والد صاحب هم د سیاست نه بهر که، شاه محمد وزیر صاحب 15 کالو دپاره نااهله شو. بهرحال عمر امین ګنډاپور صاحب رور علي امین ګنډاپور صاحب سره خیر شو، خیریت شو، هغه فلحال MNA هم دی، وفاقي وزیر هم دی، خیر خیریت شو د هغه حوالې سره. صوبایي حکومت خو کافي ګیلې وکړې چې دا زیاتې شوې دی، الیکشن کمیشن فیصله تعصبانه ده او هغوی یو خاص پارټی په نښه اخیستې ده او زموږ خلاف هغوی دا فیصلې کوي لګیا. صوبایي حکومت دا وینا ده، خو بهرحال اپوزیشن په دې حوالې سره څه وایي؟ د ډیرې انتخابات عمر خطاب صاحب چې شهید کړی شو د هغوی د وجه نه ووژلې شو چې محترمه خدای وه، ځکه هغوی د وجه نه هلته کې هغه پوسټپونډ شوي وو او هغه د ANP امیدوارو او دې وخت کې هم موږ سره د عوامي نیشنل پارټۍ خیبر پښتونخوا د یوت افیر سیکرټري طارق افغان صاحب موجود دی، پخپله قانوندان هم دی. طارق صاحب ډېره شکریه، تاسو موږ له ټایم راکړه. صوبایي حکومت خو کافي ګیلې کوي لګیا دي چې الیکشن کمیشن دا فیصله ډیره تعصبانه ده، دا خو ټیک نه ده، موږ سره زیاتې شوې دی. ډېره الیکشن کمپین سٹارټ شو، موږ د هرې حلقې او د هر تحصیل په منصفانه انداز باندې د هغې تجزیه وکړو. نو دا اوس چې الیکشن کمیشن کومه فیصله کړې ده نو دې ته ویلی شي هغه نه وي د وړو مال کې برابر ده او الیکشن کمیشن سره دا
نو د همیشه خو دا چرته دی استعمال کړي نو دي د خپل طاقت او دي د خپل قانوني کم دغه چې دي داغي او د پته نو او نه د دې استعمالول دا په تاریخ کې پهل ځل دا کیږي چې الیکشن کمیشن خپل پاور چې د خپل طاقت د قانوني هغه استعمالي او چې الیکشن کې خلاف ورزي کړی دا خلاف یو انیشیټیو هغه واغستا او هغه نه اهل کړل دي د موږ ډېر د قدر په نظر سره ګورو چې موږ د دې هم دقه توقع ساتو د هر ادارې نه دغه توقع ساتو چې دغه کوم آئینی حد دی دغه حد مطابق دغه خپل رول چې دی نو هغه ادا کی او د الیکشن د کمپاین دوران کې هم بار بار دي د موږ اپلیکیشنز ورکول دي د موږ د میډیا په ذریعہ د سوشل میډیا په ذریعہ باندې چې وهلي چې تاسو د دې خواغه خرګوش ته چې دین راپاسي خپل آئینی کم ذمہواری چې دا هغه پوره کوي خو په هغه وخت کې دې خپل آئینی ذمہواری پوره نه کړه خو بیا هم ډیر آیت درست آیت اوس هم دي چې کوم د اقدامات چت کړل دا صحیح ول دي او من د دې په کې نه او درېږي بنا الا ورپرنا اهل کړه دې نو دا علي امین دا غنه زه ګناګار دې پکا د جدا طارق صاحب مونږ کوشش کوو تاسو دوباره تاسو आवाज کټ کیږي تاسو आवाज لک صحیح نه دی مونږ کوشش کوو ریکوست وکوم د وخت کې پروډوسر صاحب دوباره لک طارق صاحب پلاین واخلي چې دا وی आवाज لک مونږ سره صحیح شي چې کوم خبره کوي چې هغه مونږ ته برابر شي چې دغه کم نظر دی د عوامي نېشنل پارټي دغه فیصلې حواله سره ستاینه کوي وی خو یو ګیله کوي چې ډیر زیات لیټ ته پہلا پورا مرحله کې الیکشن کمیشن دغه یو دوه فیصلې کړي وي نو بیا به خبره دې حد ته نه راتله خبره دا وی ټیک تاک هغه وخت کې الیکشن کمیشن صرف نوټس نه جاری کولې یو څو کسان راغوسته وي او هغوی بیا دغه سخت فیصلې کوي چې دې وخت کې رااله نو بیا بچانه بیلټ بکس پټولې د پیښور قادر آباد حواله سره هم الیکشن کمیشن فیصله رااله او الته چې کوم امیدوار چا بیلټ بکس اوچت کړو مات کړو بیل پیپر شلولې وي هغه هم د 15 کال لپاره نه اهلاک او چې کوم د کې ایس ایچ او او ای ایس آی ال تولاړو خو سکارای نه کولا دا غوي خلاف کاروای د لپاره هم هدایت ورکړی دی طارق افغان صاحب یو ځای به موجود دی طارق صاحب یو سوال دا هم چتیږي کم چې صوبایي حکومت هم ګیله کوي چې د پاکستان تحریک انصاف کو وایلیشن کوي دای خلاف کاروائی کیږي خو بیا جمعیت العلماء اسلام څخه لګیا دی نن التا مولانا صاحب جلسه کوي لګیا دی د اغوی زوی التا کمپین کې ساخ دی لګیا دی د اغوی ایم ان ای د اغوی رور کم چې صوبایي ملازم هم دی اغم په کمپین کې ساخ دی لګیا دی جی من کو نه د چا د یو پارټي مخالفت کو صرف چې موږ ټارګټ کو او نه صرف خپل ډېر دغه یو کوم دا وایو چې کوم قانون دې پکار د کاغه ان پی دا پیپلز پارټي دا ک جی واي دا ک تحریک انصاف پکار د جداغي پاسداري غو کی قانون د ټول د پاره یو شان دی نو الیکشن کمیشن یوازې دا نه چې د پی ټی آی په سیولېږي پکار دار چې د جی واي ک د کوډ اف کنډکټ خلاف ورزي کوي نو د خلاف دي هم دي اکشن واخلي او سلیکټ نو اکشن نه د پکار صرف د عوامو د سترګو الیمین به بچکی او د الیمین رور چې دی نو زه خیر دی خو لا الیکټ نه دی نو راشه دی پکې قربان کا شاه محمد او دغه زوی پکې قربان کا د نور ټول به بچي دویم په صحیح طریقه باندې انکوایری زوشي انکوایری کنډکټ شي تجزیه وشي د ټول عمل د پی ټی آی کم ایم ان ای او کم وزیر او مشیر چې دی نو دا ټول په دې کې انوالو دي او د دې خلاف کاروایی کېدای شي نو دا صرف د هغې د بچ کولو لپاره دا یو څو اقدامات دی وکړه او زه خوشبین نه یم چې دی به مزید څه کاروایانې وکړي خو موږ د دې نه دا توقع ساتو چې دی دا کم خپل رول استعمال کړه خپل طاقت استعمال کو چې کم کانسټیټیوشن د دې رول دی که دا دی مزید هم استعمال کوم د عوامو په دې باندې اعتماد هم بحال شي او دا به یو مضبوطه اداره شي څنګه چې د انډیا الیکشن کمیشن دی څنګه چې د امریکای الیکشن کمیشن دی یا د برطانیې الیکشن کمیشن دی چې باقي چې هغه خپل کانسټیټیوشن رول چې کومه دی هغه په صحیح طریقه باندې پلی کوي نو باقي څوک اعتراض نه کوي طارق صاحب تاسو دا وایي چې کومه د الیمین صاحب دا فیصله مخې ته راغله چې جرمانه شو دا غرور نااهله شو تاسو مطمئن نه یې لکه دې کې انصاف تاسو ته نه ښکاري تاسو وی چې دا صرف د عوامو د پاره دغه یو دغه کړی دا لکه 50,000 روپۍ
جرمانه هغه څه دی خو به ډېر په خوشحالۍ باندې ورکړي. په کار دا وه چې دای یو مثال جوړ کړی وی د هغه خلکو دپاره کوم چې په د الیکشن پروسس کې داسې ګپلې کوي داسې قسم خبرې کوي چې هغه آینده دپاره هغه ثبت شوی وي. الیکشن کمیشن خو موږ د وخت سره دا وایي چې خپل رول نه پلی کوي. تاسو که د صوبایي حلقو یا د قومي حلقو ریزلټ راوالي په هغې کې به ډېرې کمې داسې حلقې چې په هغې کې به د زنانو پولینګ شوی لکه د 10% نه به ډېر داسې 10% نه به کم شوی. قانون مطابق چې په کومه حلقه کې د 10% نه کم زنانه وګونه واچي نو په هغې باندې به ری الیکشن کېږي. او الیکشن کمیشن تر نن ورځې پورې په کومې حلقې باندې د ری الیکشن اعلان کړی دی چې بھائی دې کې زنانو ته د ووټ حق نه دی ورکړی شوی. دغسې د دې په دې خبرو باندې اکشن نه اخلي الیکشن کمیشن. هر الیکشن چې کېږي نو خلک به دغه خبره کوي چې دا لیست شوی دا الیکشن کمیشن چې دی نو نااهله دی، دوی خپل دغه نشي استعمالولی، دوی د حکومت د زور لاندې راځي، د هغې د ولقۍ لاندې راځي او د اپوزیشن سره یا د یو مخصوص پارټو سره زیاتی کوي. زما په خیال دا کم کاروایی چې دوی سټارټ کړې ده دا منطقي انجام ته ورسوي او د هرې حلقې د بیل بیل رپورټ پیش کړي د عوامو د مطمئن کولو دپاره، د اپوزیشن پارټو د مطمئن کولو دپاره چې په پلان کې حلقه کې موږ اکشن واخیستو. دا د خلک په کې چې نو ریسپانسیبل ذمهوار و هغې له موږ سزا ورکړه او د پلان کې حلقې چې نو دا ریزلټ دی چونکې په دې کې څوک ذمهوار نه و هغه موږ داسې پرېښوده. طارق صاحب دا ته ووایه چې اوس قانوني تا خپله قانوندان هم یې قانوني لارې بیا څه پاتې کېږي؟ آیا 15 یا 6 ورځې پاتې دي پولینګ کې، اتوار پرست پولینګ دی، حکومت دا وایي چې موږ به ځو او موږ به اسلام آباد های کورټ کې دې حوالې سره اپیل دایر کوو چې د دې لاره سره ایستي شي. نو آیا تاسو ته ممکن ښکاري چې دغه دواړه مقدمات کې هغوی ته سټې ملاوېدی شي؟ نارمل چې کله موږ کیس جمع کوو نو په هغې کې خو هفتې لګي. اوس په دا موږ ګورو چې که دوی په نن ورځ کې یا په پرون ورځ کې کیس جمع کړي او داسې زر لګي چونکې په دې کې ارجنسي ده، دغه ارجنسي ګراونډز به پکې دي خامخا اخیستی چې الیکشن را روان دی. نو دوی دغه یو پریر اخیستی شي په دې کې چې یاره چونکې الیکشن دی، الیکشن دې وشي، د الیکشن نه پس د دې فیصله بیا وکړی شي چې تر څو پورې د دې رټ فیصله نه وي شوې نو هغې پورې به دوی سټې کلیم چې موږ له سټې راکوي الیکشن دې وشي. خو زما خیال نه کېږي چې په دومره کم ټایم کې به عدالت په دې باندې فیصله وکړي. کېدای شي عدالت دا ووایي چې د الیکشن کمیشن دا فیصله صحیح ده او نور کم کینډیډیټ چې دي د هغې په منځ کې مقابله وشي یا که مخالف یو کینډیډیټ یا هغه به وینر ډکلیر کړي چې دی د ګټلې ده. نو خیال لکه داسې مکس غونډه کې دغه د دې راتلی شي ریزلټ یو دغه موږ نه شو. خو طارق صاحب نه ګڼئ چې دواړه ځایونو کې لکه قطع نظر د یو پارټۍ نه که مونږ امپارشل سوچ کوو نو یو پارټي په بنو کې هم هغوی نااهله کړه، امیدوار یې بهر شو او بیا ډي خان کې هم امیدوار بهر شو. لکه بالکل پاکستان تحریک انصاف مقابلې ته نه پرېښې، مقابله که وشي څنګه پیښور کې وشوه سټي میر انتخاب و که خلکو ووټ ورنکړه بس ټیک ته بې بیلله مقابلې چانس خو ورکول پکار و که نه؟ نو په کار دا وه چې دوی بیا دغه دانلۍ را کوششونه نه کولی، بکسې یې نه پټولې. دوی د هغه ټایم کې بیا مقابله کړې وې چې څوک دغسې بکسې پټوي، څوک د دانلۍ کوشش کوي. نو په کار وه چې هغه نه اهله شي. قانون خو د دې دپاره وي. په کار وه چې که دوی دغه ته سوچ کولی نو فیر الیکشن به یې کړی وی. او دا راته ووایه سر چې کوم دې وخت کې دویمه مرحله هم ډیلی شوه، اوس هغه هم په ټایم نه ده. اپوزیشن جماعتونه آیا هغې کې هم اپیل ته روان دي چې بلدیاتي انتخابات ته دویمه مرحله په ټایم وشي؟ الیکشن دویمه مرحله چې په دې کې اوس درې دي. یو پکې ریویو آپشن دی د اپوزیشن سره چې په دغه عدالت کې د دغې فیصلې خلاف ریویو وکړي، هغه ججان په دې کنوینس کړي چې څونکې په مارچ کې خو تقریبا سپرلی راغلی، هلته کې د یخنۍ او د واورو څه دغه د دې دا فیصله همداسې غیر معقوله غونته کې ده، عقلي دلایل پکې نشته. او یا به دې ځي سپریم کورټ ته په اپیل کړي. دغه دوه اوس ریمیډیز دي د اپوزیشن سره او اپوزیشن پارټي په دې باندې لګیا دي، سوچونه کوي چې موږ کوم اپشن ته لاړ شو. ریویو اپشن چې دی نو دا هم ګټور دی، د اپیل اپشن چې دی نو دا هم ګټور دی. نو د اپیل دا دغه ځکه ضرور ښکاري چې سپریم کورټ دی په تېر دغه کې هم چې صوبایي حکومت سپریم کورټ ته تللی نو سپریم کورټ د هغې هغه پلي ونه منله، د هغې هغه استدعا یې ونه منله، وویل چې الیکشن وکړي.
نو زما په خیال کې سپریم کاپیلو شو سپریم کورټ ته لاړ نو سپریم کورټ به د الیکشن حکم پکې وکړي چې الیکشن دی وکړي شي. ډیره شکریہ طارق افغان صاحب صوبائی سیکرټری یوت افیئرز عوامي نیشنل پارټي تاسو مونږ سره وې خپل قانوني نظر هم ورکو د پارټي نظر هم ورکو او څنګه هغوی ذکر وکړه لږ غونته کې ګیله بطور پارټي هغوی مو کړه الیکشن کمیشن نه چې یو خو دا چې دا فیصله ډیره لیټ راله 19 دسمبر باندې چې کله پیلنۍ مرحلې ووټینګ کېده نو هغې نه اول که دغسې فیصلې شوې وې نو مثال به جوړ شوی به دا مسله نه وه خو بهرحال اوس هم ډېرې کیس نه مثال جوړ نه شو د هغوی دا وینا وه الیمین ګنډاپور صاحب ته یو سیف پیسج ورکړه هغه بچ که او د هغه ورور نااهله شو هغه ته وویې چې تا پرېږدو خو دا ورور دله نه پرېږدو نو بهرحال دا یو ګیله د اوس اے این پي سایډ نه مخې ته راغله چې الیمین ګنډاپور صاحب ته یو سیف پیسج ورکړی شوی دی هغه ته دې کې دننه څه خاص مسله مخې ته رانله خو د هغوی رور د چا دپاره چې هغې ټولې هلې ځلې کولې دا ټول قانون بالکل پروا نه کوله د قواعدو بالکل پروا نه کوله یو نه د دوو پاکستانو علمبردار جوړ شو په دې هر څه کې او چې څه ورته ټیک لګېدل هغه هر څه کو په مینه او جنګ کې هر څه جایز وي الیکشن کې هغوی هر څه ځان له جایز کړي او هغوی دې هدف ولاړل چې چا که مخالف امیدوار له ووټ ورکړه نو هغې تحصیل ته به مونږ پیسې نه ورکوو ولې چې زما رور د خیبر پښتونخوا بلدیاتو وزیر دی دا هغوی دړکه ورکړې وه اوپنلی او دې حوالې سره ډېره کې خبرې کړي دي بلا شی منصوبې هغوی هلته ډېر اسماعیل خان دپاره اعلان کړی هلته کې هغوی هر څه پرېښودل او صرف د یو الیکشن ته ناست دي چې دا الیکشن به زه کوم او دا به ګټم او الیکشن نه صرف او صرف 15 ورځې اول د هغوی رور نااهله وګرځېده دا یو ډېر غټ سیټ بیک دی ګنډاپور فیملی دپاره هم او پاکستان تحریک انصاف او خیبر پښتونخوا حکومت دپاره هم بهرحال هغوی سره لاره موجوده ده هغوی که سټې راخلي نن دا فیصله مخې ته راغله 11 صفحات پلي فیصله هم مخې ته راغلې ده اوس د هغې نه پس به حکومت خپل کیس جوړوي او هغوی به اپیل دپاره عین ممکنه ده چې سبا هغوی لاړ شي شاه محمود وزیر صاحب د حوالې سره هم او دې حوالې سره هم چې دواړو کې کم از کم د هغوی برخوردار د هغوی زوی او د دوی رور چې دا دواړه الیکشن کې خو حصه واخلي بیا که څوک ووټ ورکوي نه ورکوي د هغې ځای خلکو خپله خوښه ده خو قانوني رای ولې چې طارق افغان صاحب د اے این پي سره تعلق لري هغوی هم قانوني رای راکړه خو موږ به کوشش کوو چې د پارټۍ طرف نه د پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی وخت کې لایر ونګ دی هغه څه سوچ لري او هغه څنګه دغه کیسز ته ګوري چې دی باندې څنګه ریویو یا اپیل کې حکومت یا پارټي تلی شي یو وړې شان د مینه پس تاسو ته به ارام کې یو ځل بیا هرکلی وایو موږ خبره کوو لګیا یو د عمر امین ګنډاپور صاحب نااهلي او د مامون رشید صاحب نااهلۍ حوالې سره ورسره شاه محمد خان وزیر صاحب نااهلي هم وشوه او علي امین ګنډاپور صاحب ته وویل چې تاسو خپل ډسټرکټ کې ډیره کې په ارام اوسه د هغوی د خور واده دی دا ذکر کړی هغوی زما د خورکۍ واده دی نو د خورکۍ واده انجوای کړئ اوس خو د رور الیکشن هم ختم شو نو واده باندې زیات فوکس وساتئ دا د الیکشن کمیشن فیصله مخې ته راله دې وخت کې موږ سره د انصاف لایرز فورم پاکستان سیکرټري جنرل او سینئر قانوندان شاه فیصل الیاس صاحب موجود دی سر شکریہ تاسو موږ له ټایم راکړو سر څنګه موږ خبره کوو لګیا یو چې الیکشن کمیشن دواړه د پاکستان تحریک انصاف چې امیدواران دي د ډیرا سټي دپاره او د بکاخیل دپاره د هغوی چې دلته چیرمین امیدوارو دواړه نااهله وګرځول اوس پارټي او حکومت وایي چې موږ به دا اوس دغه دپاره ځو ریویو دپاره یا اپیل دپاره د دې خلاف به عدالت ته ځو طریقې کار به څه وي سر او څه ګڼئ چې څومره چانس شته چې دواړو امیدوارانو ته سټې میلاو شي او هغه الیکشن کې حصه واخلي بالکل جی اول خو زه ستاسو د مشرق ټي وي محمد فهیم صاحب ستاسو او ستاسو سره نور چې کوم ټیم دی د ټولو ډېر زیات مشکور یم چې په دې باندې زموږ لیګل انپوټ اخلئ او چې کوم پارټیسپینټ دي هغه هرکلی وی په پروګرام کې اچھا جی دا ججمنٹ ما د نظره چې کوم تیر شو دا انفیکټ د سیکشن 139 of Election Act 2017 او آرټیکل 225 لاندې نه دی نو چې کله دا ججمنټس د دې آرټیکلو لاندې نشو نو پدې کې د اپیل پروویژن
او دا چونکه سمری نیچر پروسیډینګز کې دا ججمنٹ راغلی دي او ډیټیل ججمنٹ نه دی پراپر ریکارډینګ اف ایویډنس نه بعد نه دی اپورچونټی اف کراس ایگزامینیشن نه بعد نه دی نو پدې کې جوریسډکشن های کورټ ته حاصل دی نو د دې خلاف مونږ ته ریمیډي د اسلام آباد های کورټ هم حاصله ده او د پېښور های کورټ هم مونږ ته ریمیډي حاصله ده ټیک شو جی دا انټرم آرډرز دي مونږه وګورو چې دا ډیکلیریشن که فرض کې دا د الیکشن کمیشن لاندې راغلی وي نو مونږه به هغه در سیکشن 155 سب کلاس 1 لاندې او بیا سب کلاس 2 لاندې مونږه به اپیل کولو ودین 30 ډیز سپریم کورټ ته ٹھیک شو نو اوس چونکه دا میټر پرټینس کوي انټرم او سمری پروسیډینګ لاندې ډیسټریکټ مانیټرینګ افیسر یو آرډر دی چې پای کې 50,000 روپے جرمانه پارلیمنت ګندپور سے باندې امپوز کړي او دا سه هغه د مینټین ساتلې ډي ایم او آرډر او دا سه نور دا معاملات دي نو دا چونکه د آرټیکل 218 3 لاندې او سیکشن 348 سی او 234 4 لاندې دا فیصله راغلی دا او 234 سب کلاس 5 د الیکشن ایکټ 2017 وی چې داسې قسمه فیصله به فائنل وي د دې خلاف اپیل نه کیږي نو په داسې حالاتو کې دا یو ډیر ایزیلی سیټیسایډل د پارخه دغه دی او های کورټ کې کدا چیلنج شي نو په اسانتیا سره به دا د اپریشن سسپند شي او زموږ دا چې کوم کینډیډیټ کې د دې کینډیډیټس ته به موقع ملو شي او دوی خپل الیکشن کانټیسټ کی او د الیکشن کې به भरपूर شرکت وکي نو دا څه د وری کې دوه خبره نه دا رنګي فیصله وړاندې راغلي دي هغه سسپند شي ویندي هغه سټیساید شي ویندي ولې چې تاسو ګورئ د فیصله کې چې کوم دا کامران مرتضی سے پیټیشنر دی د اګریوډ پرسن په ډیفینیشن کې ناراضي د سره سکه سپاترایزیشن د پارټي نه نو ولې چې یو کارپوریټ باډي دا رنګي هغه باندې چې کوم لیګیشن پارلیمنت ګندپور لګي د سی باندې لګیدلی دي بینګ فیډرل لا منسٹر هغه د ډومین نه بار الیګیشنز دي نو دغه رنګي د 234 اعلان دي چې کوم ریلایبل سورسز ډیفینیشن نشته دی نو لہذا د ته چې کوم دا شوکاز نوټس ایشو شوی دي هغه عموم لیګل فوټینګ نه لري نو په داسې حالاتو کې دا یو کمزور فیصله ده او دا به های کورټ اسانۍ سره سټیساید کی نو دې کې څه دغه خبره نشته دی باقی لیټس هوپ فار د بیسٹ ډیر ضرب دي د پاره موږ خپل لیګل ریمیډي خپل کو ډیر ضرب دا امپیون ججمنٹ سسپند شي او موږ ته ریمیډي ملو شي سردار ته وای چې تاسو څنګه ذکر وکړه چې یو سو آرټیکلز دي چې باونډ کوي بیا چې ودن 30 ډیز بدوی اپیل کوي د وخت کې په الیکشن کې صرف 15 ورځې پاتې دي نن د ګل ورځ دا او اتوار پرس پولینګ دی د خالی ورځ هم بیا کمپین نه بهر دا جمعې پورې ټایم دی سبا غنه سمرا چانس ته چې دومره ټایم کې دنه دا کیس پریپیر شي او بیا اپیل ته حواله شي بیا هغه هیرینګ د پاره هم ولګي صرف اپیل دار کول نه دی هیرینګ کېدل دي او بیا الته کې دا انټرم ریلیف اغستلم دی ما ارزو کو دی کی چونکه اپیل لایکیږي نه اپیل انډر سیکشن 1552 لاندې پاغه صورت کې لایکیږي چې کله په یو ډیټیل انکوایری باندې افټر ریکارډینګ اف پرو اینڈ کنټرا ایویډنس اینڈ ګیوینګ د اپورچونټی اف کراس ایگزامینیشن یو ججمنٹ ریکارډ شنو یې کې به اپیل کیږي دا هو ان فیکټ د ډیکلیریشن کیس نه د سیکشن 9 سب کلاس 5 لاندې کدا د ډیکلیریشن کیس نو دی کې به موږ 30 ډیز کې د اپیل پروویژن ذهن کې ساتلو دا سمپل د سیکشن 348 سی او 234 سب کلاس 5 لاندې ججمنٹ ته نو پدې کې بمونګه های کورټ کې انډر آرټیکل 199 کانسټیټیوشنل پیټیشن کو ریټ پیټیشن وکاو نو پر ریټ پیټیشن باندې زمونږه ارجنټ فارم سره چې مونږه ولګو نو په یو ورځ کې پاږي کې مونږه باقاعده نوټس هم کولې شو او انټرم ریلیف هم ایشته شو هغه هیڅ د پریشانۍ خبره نه ده په یو ورځ کې ټول پروسیډینګز کې دي شي او په یو ورځ کې د عدالت نه مونږ خپل ریلیف هم انټرم ریلیف اخیستې شو نو دا 199 لاندې ریټ پیټیشن کیس جوړیږي او سر دا تاسو کوم خبره کوي لګي دا ریټ پیټیشن دا عمر امین صاحب د پاره دی یا دا د بکاخیل معاملې کې هم د دوه کیسونه سیم دي
دوانه کیسونه د انټرم آرډرز دي. انټرم آرډر خلاف د اپیل پروویژن نشته دی. د ما څنګه عرض کو د 234 سب کلاس 5 الیکشن اکټ لاندې د اپیل پروویژن نشته دی. نو موږ سره واحد ریمیډي د آرټیکل 199 کانسټیټیوشن ریمیډي جوړیږي. نو اعلان د بمونږ خپل ریټ پیټیشن کو او امید دربه دی چې په سیم ډیټ کې بمونږ ته ریلیف هم ملو شي. نو شاهزاده صاحب دا خو بیا د خلکو سترګې تورول شو، دومره سخته فیصله رااله او بیا په ودن ا ون ډے ابا سیټ اسایډ ته په خبره چې کمزور فیصله ده ډیره پاسانه ما سیټ تکیدی شي. نو مطلب بیا چې کم صوبایي حکومت ګیله کوي چې انصاف نه دی شوی، مونږه صرف ټارګټ کړی شویو، دا د هغوی ګیله یا الزام بیا ځای لري؟ محمد فهیم صاحب یو عرض وکما جی جی هر خبره ګوري دا خو نه د اوس لکه چې دا الیکشن کم سسپند شو دا ساوث ریجن. نو تاسو ګورئ چې بعض نیم ټیم عدالتونه د یو فیصلې ساخت ګوري هر یو آرډر انډر سیکشن 25 جنرال کلاسز اکټ هغه جوډیشل آرډر پکار دی. هغه داسې آرډر پکار دی چې سپیکینګ آرډر چې دا غي اپلیکیشن داسې چې خلکو تخکاری چې د کې سفلا نشته. نو چې کله په یو آرډر کې یو فلا راشي او هغه آرډر عدالت ډیویژن بنچ غني چې د کې انټرفیرنس کول پکار دی، هغه ان وایلیشن اف لا وی. نو په داسې ججمنټونو ته مونږه ججمنټ پر انکیورم وایو په لیګل ټرمینالوجي کې. نو ججمنټ پر انکیورم د پاره همدغه عدالتونه ناستي، هغه دا اختیار حاصل دی چې هغه یې کې انټرفیرنس وکړي او داسې قسمه ججمنټونه سیټیساید کی یا سسپند کی. لکه تاسو په خیال کې به 13 فروری باندې په بیلټ پیپر باندې این ممکنه ده چې عمر امین ګنډاپور صاحب نوم هم موجود وي او د مامون رشید صاحب نوم هم بکه خیل د پاره موجود وي؟ بالکل جی این امکان دی. او چې کوم سر دا شاه احمد وزیر صاحب ناهله شوی دی هغه بیا هم دغه سه ریټ پټیشن کیږي د 5 ایئر چې کوم هغوی ناهلي ده؟ بالکل جی دا هغه تاسو هغه دا غي ډی نوټیفیکیشن وګورئ، هغه د انټرم آرډر په ډیفینیشن کې راځي، فائنل ججمنٹ په ډیفینیشن کې نه راځي. لہذا ای سره جوریسډکشن د های کورټ دی او های کورټ اسلام آباد های کورټ ډور ماینات کولې شي او د کې پی پېښور های کورټ ډور ماینات کولې شي. ډیره شکریہ شاه فیصل الیاس صاحب د سپریم کورټ وکیل هم دی او وسره سیکرټری د انصاف لایرز فورم پاکستان. دغه خبرې چې کله کم ایکسپرټس دي د هغې متعلقه فیلډ هغوی لاره ښیي او څنګه ورته وردل چې ودن 2-3 منټس 2-3 منټو کې دننه دا ووې چې دومره غټه فیصله ده، دومره هلې روانې دي، دا خو انتهایي کمزورې فیصله ده او یو ورځ کې دننه هغوی د هم ریټ دایر کو څوک هم رایټ دایروي اب ریټ دایر کی او مغه ټایم عدالت به هغوی ته ودن منټس یو ورځ کې دننه به هغوی ته ریلیف ملو شي. دومره آسان هغوی خبره وکړه. دا ای پر امید ومو چې که ریټ دایر شي دوه های کورټ یې یاد کړی ول چې فیصله په اسلام آباد کې شوې ده، نو اسلام آباد های کورټ او فیصله د خیبر پختونخوا متعلق ته نو پېښور های کورټ دغه دواړه های کورټ جوریډکشنز دي، دواړو کې دا ریټ پټیشن دایرې دي شي او هلته نه هغوی بیا انټرم ریلیف اخیستی شي. عمر امین ګنډاپور صاحب هم الیکشن کی حصہ اخیستی شي او مامون رشید صاحب هم الیکشن کی حصہ اخیستی شي. بهرحال اوس دواړو چې کوم امیدواران دي ای سره خپل لیګل ټیم وي دا فیصله به هغوی هم کتلي او ای به هم خپل کیس پریپیر کوي. سبا این ممکنه ده یا بل ورځ به هغوی اپیل طرف ته ځي یا ریټ طرف ته ځي، کومه لاره هم د هغوی سره ابه اختیاروي او بیا به هغوی عدالت نه انټرم ریلیف لپاره ځي. ګورو چې عدالت بیا دې حوالې سره څه فیصله ورکوي. پروګرام وخت ختم دی، اجازت راکړئ. د الله پامان.